व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयुराध माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरि हरि। हरि राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। हरे राम 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 हरि हरि।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि हरे हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण गुरुदेव हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी ಪೋಸ್ಟ್ ನನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಹೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण माताजी ಪ್ರಭುಜಿ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ अध्याय 4 मग्नानतिमिरान्धस्य घ्राणाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सो अध्याय 4 सृष्टि प्रक्रिये सूत उवाच
ವೈಯಾಸಖೇರ್ ಇತಿ ವಚಸ್ ತತ್ವನಿಶ್ಚಯಮಾತ್ಮನಃ ಉಪಧಾರ್ಯ ಮತಿಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಉತ್ತರೇಯ ಸತಿಂ ವ್ಯಧಾತ್. ಶುಕಮುನಿಗಳು ನುಡಿದರು, ಉತ್ತರೆಯ ಮಗನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತ ಶುಕಮುನಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಬ್ಬ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದವರು ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಶುಚಿನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಜಾಯತೆ. ಶುಚಿನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಳ್ಳದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಜನ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬ, ಶುಚಿ ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಇದು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆತರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಂತ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕ, ಅವರ ಕೃಪೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಶುಕ ಮುನಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಸತಿ ಅಂತ ಪದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆತ್ಮಜಾಯಾ ಸುತಾಘಾರ ಪಶು ದ್ರವಿಣ ಬಂಧುಷು ರಾಜ್ಯೇ ಚಾ ವಿಕಲೆ ನಿತ್ಯಂ ವಿರೂಢಂ ಮಮತಾಂ ಜಹೌ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಗಿನ ಎದೆ ತುಂಬಿದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹ, ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅರಮನೆ, ಗಜಾಶ್ವಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಪಶುಗಳು, ಕೋಶಾಗಾರ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ, ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆನಂದ ಬೇಕು, ಭೌತಿಕ ಆನಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದು. ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದು, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೀವಿಗಳು ಈ ತರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ನೆಲೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರಾಗೋದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಮಹಾರಾಜರಂತ ರಾಜರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶವೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿ. ಆತರ ಕಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಪುರುಷ. ಮತ್ತೆ ಕಲಿಪುರುಷನ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಲಿಪುರುಷ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭೂದೇವಿ ಅವರೊಂದು ಗೋಮಾತೆ ಇದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ತೀವ್ರವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡವರು ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಕಲಿಯುಗ ಜೀವ ಅವಧಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಇದು ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮುರಿಯೋದು ಅಗತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆ ಯುವಕ ಆ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಶಾಪ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಿರುವ ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ತದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಢವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇತರ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸಂಘವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಭಕ್ತರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಏನಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 700 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಭಾಗವತನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನು ಭಾಗವತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳದೆ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಭಾಗವತ ತತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆ ಭಾಗವತರು ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಪರಗಿಯ ಭಾಗವತ ಸ್ಥಾನೆ ಮೊದಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋದು ನಾವು ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾಗವತದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶುಕಮುನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂತ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಗೆ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ನಾನು ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ 7 ದಿವಸ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೇನು ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ರಾಜ್ಯಭಾರ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಬೇರೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಈ ತರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಈ ಭೌತಿಕ ನಮ್ಮ ಅಡಚಣೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಆ ತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 700 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದವರು, ಈ ತರ ಭಾಗವತ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಮ ಅಪರಾಧ. ಭಾಗವತ ಭಾಗವತ ಅದು ಅದರ ಶ್ರವಣ, ಅದರ ಕೀರ್ತನ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸಾಧಕರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2ನೇ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. 3ನೇದು 4ನೇದು
ಪಪ್ರಚ್ಚ ಕ್ಷೇಮಂ ಐವಾರ್ಥಂ ಯನ್ಮಾಂ ಪೃಚ್ಛತ ಸತ್ತಮಾಹ ಕೃಷ್ಣಾನುಭಾವ ಶ್ರವಣೆ ಶ್ರದ್ಧದಾನೋ ಮಹಾಮನಾಹ ಸಂಸ್ಥಾಂ ವಿಘ್ನಾಯ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮ ತ್ರೈವರ್ಗಿಕಂ ಚಯತ್ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಆತ್ಮಭಾವಂ ದೃಢಂ ಗತಃ. ಇದರ ಅನುವಾದ: ಹೇ ಮಹಾಮುನಿಗಳೇ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ತನ್ನ ಅಸನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಾದ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಶ್ರೀ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಮಾರ್ಗವಾದ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇದರಿಂದ ಮೀರಿದ್ದೀವಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ, ನಾವು ಇದು ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಜೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೇ ಅವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಇರುವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದಂತೂ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವ್ರದಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ಭಾವಾರ್ಥ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 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 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ ಭದ್ರಮಸ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮುಗ್ಧಂ ಮಾಂ ನಿಗದಂತು ನೀತಿ ನಿಪುಣ ಭ್ರಾಂತಂ ಮುಹುರ್ ವೈದಿಕಾಹ ಮಂದಂ ಬಾಂಧವ ಸಂಚಯ ಜಡಧಿಯಂ ಮುಕ್ತಾಧರ ಸೋದರ ಉನ್ಮತ್ತಂ ಧನಿನೋ ವಿವೇಕ ಚತುರ ಕಾಮಂ ಮಹಾ ಡಾಂಬಿಕಂ ಮೋಕ್ತುಂ ನ ಕ್ಷಾಮತೆ ಅಪಿ ಮನೋ ಗೋವಿಂದ ಪಾದಸ್ಪೃಹಂ. ಗೋವಿಂದ ಪಾದಸ್ಪೃಹ. ಅತಿ ನೀತಿವಂತನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾದವನೆಂದು ಅಪಾದಿಸಲಿ, ನಾನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಕರ್ಮ ವಿಶಾರದರು ನನ್ನನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವನೆಂದು ಹಳೆಯಲಿ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಹತಾಶನೆಂದು ಕರೆಯಲಿ. ಸೋದರರು ನನ್ನನ್ನು ಮೂರ್ಖನೆಂದು ಕರೆಯಲಿ. ಶ್ರೀಮಂತ ಡಾಂಬಿಕರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚನೆಂದು ಬರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿ. ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಾನು ಗರ್ವಿಷ್ಠನೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೋವಿಂದನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ವಿಚಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ನ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಾನು ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಭೌತಿಕ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜೋವಾಚ ಸಮೀಚೀನಂ ವಚೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ತವಾನಘ ತಮೋ ವಿಸೃಜ್ಯತೆ ಮಹ್ಯಂ ಹರೇ ಕಥಯತಃ.
ಕಥಾಂ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ನುಡಿದನು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ನೀವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರುಜು ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಭೂಯ ಏವ ವಿವಿತ್ಸಾಮಿ ಭಗವಾನ್ ಆತ್ಮಮಾಯೆಯ ಯಥೇದಂ ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಂ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಅಧೀಶ್ವರೈ. ಮಹಾದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮೊದಲ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗ್ಲೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣನ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಭಾಗವತದ್ದು. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಗವತವನ್ನು ನಿಂಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಭಾಗವತವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಸಲೀಲೆಗಳು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ನೀವಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರ ವಿನಾಶ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈಗ ಇರೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ತಂತಾನಾಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಡೋದು. ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮಗುಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಯಂತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ. ಸೊ ಇದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾಸ್ತಿಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು. ನಾಸ್ತಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲವೂ ತಂತಾನೆ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ತತ್ವಗಳಿದೆ. ಈಗ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ, ಈ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ದೇವರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ರೀತಿಯ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಮಾರ್ಗರಿಗೆ ಈ ತರ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಗೆ ಅವನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಈಗ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು
ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ದೋಸರಿಂದ ಇವ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊನೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಂತರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೇಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಭೌತಿಕದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ವೃಂದಾವನ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ಸ್ಮರಣಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ ಎಲ್ಲ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸದಾ. ನೋಡಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ನೋಡಿ, ಅವರೇನು ಅವ್ರು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನೇನೋ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಾಗವತಂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋ ಇದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲದರ ನಿಯಾಮಕ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಭೋಕ್ತ, ಪರಮ ಭೋಕ್ತ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲರ ಪರಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ಹೀಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಸ್ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಉನ್ನತ ಲೋಕೋತ್ತರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹತೆಗೊಳಿಸುವವರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಸ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ನಂತರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಥಾ ಗೋಪಾಯತಿ ವಿಭುರ್ ಯಥಾ ಸಂಯಚ್ಯತೆ ಪುನಃ ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಉಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಪುರುಷಕ್ತಿ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಕ್ರೀಡನ್ ಕರೋತಿ ವಿಕರೋತಿ ಚ. ಸೊ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು. 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಮಪ್ರಭುವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ. ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಳಯ, ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರೀಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ವಿಷ್ಣು ಅದ ಪರಿಪಾಲಿಸೋದು,
ಶಿವ ಅದನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸೋದು. ಸೊ ಆದರೂ ಅದು ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ನಂತರ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಕದ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೂನಂ ಭಗವತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹರೇರ್ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಣಃ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಇವಾಭಾತಿ ಕವಿಭಿಶ್ಚೇ ಚಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ಭಗವಂತನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜ್ಞ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಅಚಿಂತ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ವೈಭವಗಳನ್ನು, ಏಕಾಂಶಿನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಶಿಲ ಪ್ರಭು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನಿದೆ, ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಭುಪಾದರು 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ರಷ್ಯನ್ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 100,000 1,00,000 ಲೋಕಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹ. ಈ ಊಹಾಪೋಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಭುಪಾದ ಹತ್ರ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ, ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅದು ನಾವು ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಶ್ರುತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಓದೋಣ ಮತ್ತೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನು ಶುಕಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ? ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪಾಂಡವ ವಂಶಜ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವು ಸಾಲದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅಪರಿಮಿತ, ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಮೇಯ. ಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜೀವಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯಾಗಲಿ ಅಪರಿಮಿತನನ್ನು ಅರಿತೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಅಪರಿಮಿತನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪರಿಮಿತನೇ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾದೀತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾರದರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಬೋಧೆ ಪಡೆದ ಶುಕಮುನಿಗಳಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಾತ್ಮರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಊಹೆಗಳು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಊಹೆಗಳೇ, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಊಹೆಗಳು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವಿವರಿಸೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿಕ್ಯ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ವಿವರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎನಿವೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಕ್ಕೆ ನಾಮ ರೂಪ ಲೀಲೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ. ಎನಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ 9ನೇದು. ಯಥಾ ಗುಣಾಂಸ್ತು ಪ್ರಕೃತೇರ್ ಯುಗಪತ್ ಕ್ರಮಶೋ ಅಪಿ ವಾ ಬಿಭರ್ತಿ ಭೂರಿ ತು ಏಕಃ ಕುರ್ವನ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜನ್ಮಭಿಹಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳೊಡನೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ಮೃತಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಒಬ್ಬನೇ. ನೋಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಚಿಕ್ಸಿತಂ ಏತನ್ಮೇ ಪ್ರವೀತು ಭಗವಾನ್ ಯಥಾ ಶಾಬ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಿಷ್ಣಾತಃ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಚ ಭವಾನ್ ಖಲು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾಭಕ್ತರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷರಂತೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಕ್ಕಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶುಕದೇವ್ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹನುಮಾನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯು ಆರ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೇ, ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ನೀವು ಪೂಜಾರ್ಹರು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಾ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಭಾಗವತದ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಮದ್ಭಕ್ತ ಪೂಜಾಭ್ಯಧಿಕ, ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಾರ್ಹನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ. ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಾರ್ಹರು, ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ, ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆ ತರ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಹನುಮಾನ್, ಆಂಜನೇಯ, ಅವರು ಹೇಗೆ ರಾವಣನ ಲಂಕೆಗೆ ಅವರು ಸಾಗರವನ್ನು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಅವರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯವರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷರು ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಾನ್
ಕ್ಷೀರದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೇಳೋದು, ನನಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೊ ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ನಾರಾಯಣನಿಗಿಂತ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠರು, ಅವರೇ ಮೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣ. ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗೀತು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಇದರಿಂದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕವರೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಇದರ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಶಾಬ್ದೇ ಪರೇಚ ನಿಷ್ಣಾತ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಕ್ರಮಶಃ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಇತಿ ಉಪಮಂತ್ರಿತೋ ರಾಜ್ಞ ಗುಣಾನುಕಥನೆ ಹರೆ ಋಷಿಕೇಶಂ ಅನುಸ್ಮೃತ್ಯ ಪ್ರತಿವಕ್ತು ಪ್ರಚಕ್ರಮೆ. ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ನುಡಿದರು, ಹೀಗೆ ದೊರೆಯು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಶುಕಮುನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಮಶಃ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೀಗೆ ನುಡಿದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಹ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇರೋದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನರ್ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ಗಾನ ಅಪೋಹನಂಚ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭಕ್ತನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಹಜವಾದ 4 ದೋಷ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದಾ ನಾನು, ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ನೆನೆಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ 4 ದೋಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು, ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ. ಸೊ ಈಗ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದಾಗೋರು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ವಂದನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವಂದನ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ಭೂಯಸೆ ಸದುದ್ಭವ ಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಲೀಲಯ ಗೃಹೀತ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಿತಯಾಯ ದೇಹಿನ ಅಂತರ್ಭವಾಯ ಅನುಪಲಕ್ಷ್ಯ ವರ್ತಮನೆ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ನುಡಿದರು,
ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅವನೇ ಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡ ಸ್ವರೂಪಿ. ಅವನ ರೀತಿಗಳು ಅಚಿಂತ್ಯ. ಭೂಯೋ ನಮಃ ಸದ್ವೃಜಿನಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅಸತಾಂ ಅಸಂಭವಾಯಾಖಿಲ ಸತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ಪುಂಸಾಂ ಪುನಃ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯ ಆಶ್ರಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಅನುಮೃಗ್ಯ ದಾಶುಸೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಖಿಲ ಮೂರ್ತಿ, ಅಖಿಲ ಸತ್ವಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಕಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸುವ, ಭಕ್ತರಲ್ಲದ ಅಸುರರ ನಾಸ್ತಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದಿವ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಪರಮಹಂಸ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಹಂಸದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಂತಿ ದೇವಿಯವರು ಹೇಳೋದು, ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಪರಮಹಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಆ ಮಹಾತ್ಮ, ನಿಜವಾದ ಪರಮಹಂಸ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೂಡ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೇ ಭಾವಾರ್ಥ ರೀ. ಎನಿವೆ ವಿಚವರ್ವೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಇದರಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾನಂದಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಲೋಕೋತ್ತರವಾದಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಈ ಭೌತಿಕವಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಲೌಕಿಕವಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಭೌತಿಕವಾದ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅಖಿಲ ಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಅಖಿಲ ಸತ್ವಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮೂರ್ತಿ, ಅದು ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ನಿಜವಾದ ಪರಮಹಂಸ. 14 ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಋಷಭಾಯ ಸಾತ್ವತಾಂ ವಿದೂರ ಕಾಷ್ಟಾಯ ಮುಹುಕು ಯೋಗಿನಾಂ ನಿರಸ್ತ ಸಾಮ್ಯ ಅತಿಶಯೇನ ರಾಧಸ ಸ್ವಧಾಮನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಂಸ್ಯತೆ ನಮಃ. ಯದುವಂಶದ ಜನರ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳ ಎರಡರ ಪರಮಭೋಕ್ತಾರ. ಆದರೂ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಅಮೇಯವಾದುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ದಿವ್ಯ ಇದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 12, 13 ಇದನ್ನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಧಾಮ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ. ಸ್ವಧಾಮನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಂಸ್ಯತೆ ನಮಃ. ಸ್ವಧಾಮನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಂಸ್ಯತೆ ನಮಃ. ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸ್ವಧಾಮವನ್ನು ಅದರ ಭೋಕ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಧಾಮದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ವಿಚಕ್ಷಣ ಚರಣೋಪಸಾದನ ಸಂಗಂ ಯುಧಸ್ಯೋ ಭಯತೋ ಅಂತರಾತ್ಮನ ವಿಂದಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗತಿಂ ಗತ ಕೃತಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಸರ್. ಯತ್ ಕೀರ್ತನಂ ಯತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಯದೀಕ್ಷಣಂ ಯದ್ ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದ್ ಅರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿಧುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾರ ಕೀರ್ತನೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯು ಕರ್ತೃವಿನ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೊಳೆದು ಬಿಡುವುದು, ಆ ಸಕಲ ಮಂಗಳಗಾತ್ರನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಭಾವಿಸಿದರೂ ಭಗವಂತನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನೆ, ಶ್ರವಣ, ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ 9 ಬಗೆಯ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು 3, 4, 5, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲೋಕೋತ್ತರ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಯಸುವ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ರಾಮನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೋತ್ತರ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಪರಾಧರಹಿತವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಯು ತಪ್ಪದೇ ದೊರೆಯುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಂಛಿತ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮನದಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಸತೋವೃತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಭಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು, ಇಂದಿನ ಭಕ್ತರು, ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು, ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಇದು, ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತ ನಾಮದ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅವನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅವನ ನಾಮ, ಅವನ ರೂಪ, ಅವನ ಗುಣ, ಅವನ ಲೀಲೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾಗಿ ಅದು ನಡೆದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಮ್ನೋ ಬಲಾದ್ಯಸ್ಯೈ ಪಾಪ ಬುದ್ಧೇ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನು ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಇದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ವಿಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಲದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನೆಸಗುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾಮ್ನೋ ಬಲಾದ್ಯಸ್ಯೈ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಪಾಪ ಕೂಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರವಣವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ರವಣ ಮಾರ್ಗನೇ ನಮ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳು, ಮಾಡೋ ಅಪರಾಧಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತಿದ್ದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಬೇಕೇ. ಶ್ರವಣ ಇದು 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 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇದರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊಡಲು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆವಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯತ್ ಕೀರ್ತನಂ ಸ್ಮರಣಂ ಈಕ್ಷಣಂ ಯದ್ ವಂದನಂ ಯತ್ ಶ್ರವಣಂ ಯದರ್ಹಣಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ವಿಧುನೋತಿ ಕಲ್ಮಷಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು. 16ನೇದು ವಿಚಕ್ಷಣ ಯತ್ ಚರಣೋಪಸಾದನಾತ್ ಸಂಗಂ ವ್ಯುದಸ್ಯೋ ಭಯತೋ ಅಂತರಾತ್ಮನ ವಿಂದಂತಿ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಗತಿಂ ಗತಕ್ಲಮಾಸ್ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರ ಶ್ರವಸೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಸರ್ವಮಂಗಳಮಯನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕೇವಲ ಅವನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಜೀವನಗಳ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು 64, 65, 66. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗು. ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೋ. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನ್ನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗು. ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ನಂಬು. ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಭಗವಂತನ ಈ ಕೊನೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗವತ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ತ್ಯಜಿಸೋ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಧಾನಗಳು ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರೋದು, ಗತಕ್ಲಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಗತಕ್ಲಮ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗತಕ್ಲಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕೈತವ ಇಲ್ಲದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಭೌತಿಕ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣದ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಇಳಿಯಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಭತ್ತವು ಸಾರರಹಿತವಾದ ಒಂದು ರಾಶಿ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದ ಯಕ್ಷಿಣಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಕಸರತ್ತುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಬಾರದು.
ಬದಲಿಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಆಚರಣೆಗಳಾದ ಕೀರ್ತನೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಂಡು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳೋದು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ ನಿಲ್ಲದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಭತ್ತದ ಹುಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು, ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಭತ್ತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ. ಅದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ತರಹದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ, ಇಲ್ಲ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಿಗೋದೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಜಟಕ್ಲಮಃ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ವಿನೋ ದಾನಪರ ಯಶಸ್ವಿನೋ ಮನಸ್ವಿನೋ ಮಂತ್ರವಿದ ಸುಮಂಗಲ ಕ್ಷೇಮಂ ನ ವಿಂದಂತಿ ವಿನಾಯ ದರ್ಪಣಂ ತಸ್ಮೈ ಸುಭದ್ರ ಶ್ರವಸೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಮಹಾನ್ ದಾನಿಗಳು, ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದ ಕಾರ್ಯವಾಹಕರು, ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹಾಗೂ ಯೋಗಿಗಳು, ಮಹಾನ್ ವೇದಮಂತ್ರ ಪಾಠಕರು ಮತ್ತು ವೇದ ತತ್ವದ ಮಹಾನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೊರತು ಯಾವ ಫಲಪ್ರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಕೂಡ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಲೆಯನ್ನು ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ಮಾಡಬೇಕು. ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯಜ್ಜೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಶಿ ದಾಸ್ಯತ್ ಯತ್ ತಪಸ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತೆ ತತ್ ಪುರುಷ ಮದರ್ಪಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರವೀಣರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗತಿ. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಾಗಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇದು ಒಂದು ಕಳ್ಳತನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಕಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅವ್ನು ಕಳ್ಳನೇ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಳ್ಳನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪನಿಷಬಲ್, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಹರಿತೋಷಣಂ. ಎಸ್. ಕಿರಾತ ಉಣಾಂದ್ರ ಪುಲಿಂದ ಪುಲ್ಕಷ ಅಬೀರ ಶುಂಭ ಯವನಾಕ ಸಾದಯ ಎನ್ನೇಚ ಪಾಪ ಯಥಾಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯೋ ಶುದ್ಧಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಕಿರಾತ ಹೂಣ ಆಂಧ್ರ ಪುಲಿಂದ ಪುಲ್ಕಷ ಆಬೀರ ಶುಂಭ ಯವನ ಕಸ ಜನಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಇತರರು ಪರಮಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಿರಾತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಆಂಧ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪುಲಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಸಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನತೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಕು. ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆತ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಆತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆತರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜನಾಂಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ಈ ತರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನೇಚ ಪಾಪ ಯದಾಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯ, ಅಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ರಯ ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದು ಅಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯ. ಅಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅದು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದು ಅಪಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯ. ಆಶ್ರಯ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಆಶ್ರಯ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೂಡ ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಮಿ ಪಾರ್ಥ ವಿಪಾಶ್ರಿತೆ ಎಪಿಸ್ಯು ಪಾಪಯೋನಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರರು ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಮಗತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವ ಮಾತಿದೆ. ಅದೇ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಜಾತಿ ಬುದ್ಧಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಲಪ್ರಭುಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಚರ್ಚೆ, ಅದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ಸಲ ಮೇಲೆ. ಈ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಂಥವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಉಪದೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಆ ದಿವ್ಯ ಪಂಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಕ್ತರು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು, ಕುತೂಹಲಿಗಳು ಆದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನನ್ನು ಕೇವಲ ಹುಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ. ಹೇಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆರಾಧನಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ತನ್ನ ಅರೂಪದಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಪಡೆದು ಭಕ್ತನ ವಿನೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ವೈಷ್ಣವನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕುರಿತ ವೈಷ್ಣವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಅರ್ಚೆ ವಿಷ್ಣು ಶೀಲಾದಿ ಗುರುಷು ನರಮತಿರ್ ವೈಷ್ಣವೇ ಜಾತಿ ಬುದ್ಧಿರ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ ನಾಮ್ನಿ ಓಕೆ ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾವಿಸಕೂಡದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಪದ್ಮಪುರಾಣ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಾನೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ ನಿಜರೂಪವಾದ ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ತಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಾವು ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ದಾಸರ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸರೆಂದು ಸಾರಿದರು. ಅದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗ. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಘ ಇದರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸತತವಾಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಚಂಡ ಭಕ್ತರು. ಜಗತ್ತಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವರಹಿತ ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬರೋ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅವನತಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದು. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವರಹಿತ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬದಲು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುಕ್ರೇನು, ರಷ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲು, ಇದು ಇರಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಕಲಹ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಹ, ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಪೋಕ್ರೆಸಿ. ಸ್ವಾರ್ಥ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಲಹ ಭಾವ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಭಗಳಿದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಗವದ್ಧಾಮ, ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾದ ಭಗವದ್ಧಾಮವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಸೊ ಭಗವದ್ಧಾಮ ಸೇರೋದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ನಮ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಹ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೋಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇವ್ರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಸಯೇಷ ಆತ್ಮಾತ್ಮತಾಂ ಅಧೀಶ್ವರಸ್ ತ್ರಯೀಮಯೋ ಧರ್ಮಮಯಸ್ತಪೋಮಯ ಗತವ್ಯಲೀಕೇರ್ ಅಜಶಂಕರಾದಿಭಿರ್ ವಿತರ್ಕ್ಯಲಿಂಗೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾ. ಅವನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಸಮಸ್ತ ಆತ್ಮರ ಪರಮಪ್ರಭು, ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನೇ ವೇದಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೋಗಳಿಗೆ ಅತೀತರಾದವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದವನು. ಹೀಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿತನಾದ ಪರಮಪರಾತ್ಪರನು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ನನ್ನಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಲಿ. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾಂ, ಭಗವಂತನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಪ್ರಸೀದತಾಂ ನನಗೆ ದಯ ತೋರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಈ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ದಯ ತೋರಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಶ್ರಿಯ ಪತಿರ್ಯಜ್ಞಪತಿರ್ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಧಿಯಾಂ ಪತಿರ್ಲೋಕಪತಿರ್ಧರಾಪತಿ ಪತಿರ್ಗತಿಶ್ಚಾಂದಕ ವೃಷ್ಣಿ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸತಾಂ ಪತಿಃ. ಸಕಲ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಯದು, ಅಂಧಕ ಮತ್ತು ವೃಷ್ಣಿವಂಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಕನಾದ ಸಕಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಪತಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಯಜಮಾನನಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ನಾಯಕನಾದ ಸಕಲ ಬುದ್ಧಿ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲದರ ಒಡೆಯನಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವತಾರನಾದ ಸಮಸ್ತದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಲಿ. ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ 21 ಮಾತಾಡಿ. ಯದಂಗ್ರಿ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ದೌತಯ ಧಿಯಾನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಹಿ ಸತ್ವಂ ಆತ್ಮನಃ ವದಂತಿ ಚೈತತ್ ಕವಯೋ ಯಥಾರುಚಂ ಸಮೇ ಮುಕುಂದೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸೀದತಾ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ. ಆಚಾರ್ಯರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತನು ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬರದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ. ಪ್ರಚೋದಿತ ಏನ ಪುರಾ ಸರಸ್ವತಿ ವಿತನ್ವತಾಜಸ್ಯ ಸತೀಂ ಸ್ಮೃತಿಂ ಹೃದಿ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾದುರಭೂತ್ ಕಿಲಾಶ್ಯತಃ ಸಮೇ ಋಷೀಣಾಂ ಋಷಭ ಪ್ರಸೀದತಾಂ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೃದಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಭರಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂವರ್ಧಿಸಿದ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉದಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿದ ಹೇ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ಭೂತೈರ್ ಮಹದ್ಭಿರ್ ಯೋ ಇಮಾ ಪುರಾ ವಿಭೂರ್ ನಿರ್ಮಾಯಶೇತೆ ಯದ್ ಅಮೂಷು ಪೂರುಷ ಭುಂಕ್ತೆ ಗುಣಾನ್ ಷೋಡಶಾತ್ಮಕ ಸೋ ಅಲಂಕೃಷ್ಟ ಭಗವಾನ್ ವಚಾಂಸಿ ಮೇ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಪವಡಿಸಿ ಮೂಲ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಚೇತನವನ್ನು ನೀಡುವ, ತನ್ನ ಪುರುಷಾವತಾರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ 16 ಲೌಕಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಧೀನಪಡಿಸುವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿ. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಭಗವಂತನು. ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಅದರ ಲಾಭವಾಗ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ವೇದಸೆ ಪಪುರ್ಜ್ಞಾನಂ ಅಯಂ ಸೌಮ್ಯ ಯನ್ ಮುಖಾಂಬುರು ಆಸವಂ. ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವಾಸುದೇವನ ಅವತಾರವಾದ ಶ್ರೀಲ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಮುಖಕಮಲದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏತದೇವಾತ್ಮ ಭೂರಾಜನ್ ನಾರದಾಯ ವಿಪೃಚ್ಛತೆ ವೇದಗರ್ಭೋ ಅಭ್ಯದಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯದಾಹ ಹರಿರ್ ಆತ್ಮನಃ. ಪ್ರಿಯ ದೊರೆಯೇ, ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ವೇದಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಂತ ಮಗ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಾರದರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶುಕಮನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ
ದಯೆ ತೋರಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆ ಅಲಂಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಉತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಇವಾಗ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವತ ನಾವು ಹಂತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಂತದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶುಕಮುನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಾರದರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅವರೋಹ ಪಂಥ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಇರೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಂತೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ನೂತನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವೇ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಒಬ್ಬ ಅದು ಶ್ರವಣ ಯಾರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಭಾಗವತರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 700 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಆ ತರ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ನಾವು ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಗಿನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇರೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಇದರ ಭಾಗವತ ಭಕ್ತರಾದವರು ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರ ಆಧಾರವನ್ನು ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ವಿವರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಗವತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅದರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತತೆ. ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕ ವಂಶ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಯದುವಂಶ ವೃಷ್ಣಿ ವಂಶ ಸರಿ, ಅಂಧಕ ವಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಯದುವಂಶನ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದು ಮಹಾರಾಜರಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯದುವಂಶ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಯದು ವೃಷ್ಣಿ ಅದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಇದು 9ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು ವಿವರಣೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಯಯಾತಿ, ಮಹಾರಾಜ ಯಯಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯದು, ತುರ್ವಾಸು, 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಪೂರು,
ಆ ಪೂರ್ವಿಂದ ಪೂರ್ವಂಶ, ಪೂರ್ವ ಇವಾಗ ಭರತವಂಶ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೂರ್ವ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅದು. ಆ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯದು ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ತುರ್ವಾಸು, ಇನ್ನು ಇವ್ 5 ಜನ ಟೋಟಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯದು, ವೃಷ್ಣಿ, ಭೋಜ, ಅಂಧಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಯದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಾಜರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರದ ಹೆಸರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂಲತಃ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದೇ ವಂಶಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಮುಖ್ಯ ರಾಜ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಭರತ ವಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಂಡು ಅವರ ಇದು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಭರತ ವಂಶಾನೇ. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೌರವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೌರವರೇ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕುರು ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಭರತ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೂಲತಃ ಯದುವಂಶ ಅಂತಾದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಧಕ, ಭೋಜ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗಗಳೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯದುವಂಶದ ಭಾಗಗಳೇ. ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಭುಜಿ, ಇದು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಆದವಾಸ್ ಅಂತ. ಯದುವಂಶನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಧಕ. ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಅಂಧಕ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸುರ ಆರ್ ಡಿಮನ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ ಮೆಥಾಲಜಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಅದೂನು ಇದೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಅಂಧಕ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯದು ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧಕ ವಾಸ್ ಯದು ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಯದು ಭಾಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಯದುವಂಶದವರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೌದು, ಯದುವಂಶದವರೇ ಅವರು. ಅಂಧಕ, ಭೋಜ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯದುವಂಶ. ಪ್ರಭುಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಮಾತಾಡಿ, ಅದೇ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ. ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ. ಓದಿ ಓದಿ ಪ್ರೋಪರ್ ಭಾವಾರ್ಥಗಳೇ ಓದಿ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ. 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವೇ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಸ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾನು. ಪ್ರಭುಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಓದಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳು 2, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ, 2ನೇ ಸ್ಕಂದ. 10 ಸಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓದ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಓದೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಭಾಗವತ ಓದೇ ಸಾಕು. ಭಾಗವತ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ನಾಮ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಗ್ರಂಥರಾಜ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. Hey, do something tricky.